안녕하십니까? 잉글리시 논어. 자, 이제 위정의 18장이었는데, 저번 시간에 문장만 쭉 한번 읽고, 원어민 발음 듣는 것은 못했어요. 그래서 이번 시간에 한번 빠르게 다시 한번 보고, 원어민 발음을 바로 들어보도록 하겠습니다. 자, 여기서 보시면은요, 자장 was studying. 자장이 공부하고 있었다. to succeed. 원래는 이게 어떤 벼슬자리였는 거, 그거에 대해서 물어보는 건데, 출세한다, 성공한다 라는 표현으로 의역을 해서 이렇게 써봤고요. studying to succeed. 성공하는 것을 공부하고 있었는데, the master said. 공자님께서 말씀하시기를 hear. 들으라. as much as you can. as 사람 can. as you can은 뜻이 가능한 한 뭐뭐하게. 뭐 바로 뒤에도 이어집니다만 as possible. 가능한 한 뭐뭐하게. 똑같다 그랬죠? as much as you can. 가능한 한 많이 들어라. 그리고 put aside. put aside는 정확한 뜻은 한쪽으로 치워놓다. 즉 보류하다라는 뜻이라 그랬죠? 그런데 원래 본 내용은 버려라 이런 뜻이라고 그랬는데 버리다의 throw away보다는 큰 뜻에서 보면 put aside가 조금 더 좋을 것 같아서 put aside를 썼고요. What is doubtful? 이 B는 묵음이라고 그랬죠? 그래서 doubt 하면 의심하다. 그래서 what is doubtful? 의심스러운 것은 일단은 치워놓고 뭐 버리고 이렇게 해석해도 상관없습니다. 의심스러운 것은 버리고 speak 말하시오. cautiously. 자, cautiously 뜻이 신중하게. cautious. 다시 한번 써볼까요? cautious는 형용사라고 그랬죠. 그 명사형은 caution이라고 그랬습니다. caution. 조심. 그죠? 조심. 그런데 이제 바로 뒤에 이어지죠? with 바로 뒤에도 나오는데 with caution. 그러면 cautiously하고 같은 의미라 그랬죠. 조심을 가지고 즉 조심스럽게 신중하게. 다른 표현으로 쓴다 그러면 careful. 조심스러움 조심하는. carefully 이렇게 써도 관계없습니다. 자, cautiously, with caution 또는 carefully 다 똑같은 의미입니다. speak cautiously 신중하게 말을 해라. of the rest, the rest 뜻이 뭐였죠? the rest 나머지. 나머지를 신중히. 일단은 의심스러운 건 말도 입 밖에 꺼내지 말고 나머지를 신중히 나머지도 그러니까 의심스럽지 않다. 그러니까 내가 확신하는 거죠. 내가 확신하는 것도 말은 조심스럽게 해야 된다. 그런 얘기죠. And then 그러면 you will make few mistakes. 말을 조심하면 실수가 few는 있다. few는 없다. few mistakes. 어가 안 붙었죠? 실수가 없다. 이런 뜻이라고 그랬습니다. 자, 요거 먼저 여기까지 먼저 원어민 들어보고 다음 문장 넘어가겠습니다. Zhang was studying to succeed. The master said, "Hear as much as you can and put aside what is doubtful. And speak cautiously of the rest, and then you will make few mistakes." Zhang was studying to succeed. The master said, "Hear as much as you can and put aside what is doubtful. And speak cautiously of the rest, and then you will make few mistakes." Zhang was studying to succeed. The master said, "Hear as much as you can and put aside what is doubtful. And speak cautiously of the rest, and then you will make few mistakes." 자, 보겠습니다. C, as much as possible. as possible. 가능한 한 뭐뭐하게. as you can하고 같은 의미라 그랬죠? 그리고 이제 possible은 가능한 한 much 많이. 가능한 많이 보시오. and 그리고 put aside. 그리고 치워놓아라 또는 버려라. what is dangerous. dangerous 위험한 위태로운. 위태로운 것은 버려라. 그리고 and put the rest 나머지를 put into practice 뜻이 뭐였죠? put into practice
실천하다, 행하다. The rest, 나머지를 실천해라. 위험한 것은 하지 말고 나머지를 실천해라. with caution, 그것도 with caution, 조심스럽게, 신중하게, cautiously하고 같은 거라고 그랬죠? and then 그러면 you will have few regrets. regret 후회하다인데 few니까 후회가 거의 없다. 예, 위험한 건 하지 말고 나머지도 신중하게 행동으로 옮기면 그러면 너는 후회할 일이 거의 없을 것이다. 결론. With few mistakes in your speech. 말에서 mistakes, 실수가 few, 거의 없다면 and few regrets, 그리고 후회가 없어 in your conduct, 행동에서 너가 후회하지 않는다면 herein, 여기에서, 이 속에서 you will find success, 너는 성공을 또는 출세를 찾게 될 것이다. 즉 너는 성공하게 될 것이다. 이런 식으로 문장이 나와서 저번 시간에 쭉 봤던 문장인데 아주 좋은 문장이고요. 특히 공자님께서 판단하는 자장은 성격이 급하거나 말이 너무 앞선 것이 아니었는가, 그렇게 판단을 한다고 그러셨죠. 그래서 이렇게 모든 것을 신중하게 하라고 충고를 해준 건데, 큰 틀에서 보면 꼭 자장이 아니라 거의 모든 어떤 사람에게 해당될 수 있는 문장이라고 생각이 됩니다. 자, 원어민 3번 들어보겠습니다. See as much as possible and put aside what is dangerous. And put the rest into practice with caution, and then you will have few regrets. With few mistakes in your speech and few regrets in your conduct, herein you will find success. See as much as possible and put aside what is dangerous. And put the rest into practice with caution, and then you will have few regrets. With few mistakes in your speech and few regrets in your conduct, herein you will find success. See as much as possible and put aside what is dangerous. And put the rest into practice with caution, and then you will have few regrets. With few mistakes in your speech and few regrets in your conduct, herein you will find success. 자, 다음 넘어가겠습니다. 위정의 19장. 이것도 반반 나눠서 보도록 하겠습니다. 자, 19의 앞부분입니다. 애공이 여쭈었다. 어떻게 하면 백성들이 따릅니까? 공자가 말씀하시기를 고든 사람을 등용하여 그릇된 사람의 위에 쓰면 백성들이 따르고, 문장이 더 이어집니다. 여기까지만 근데 먼저 보겠습니다. 자, 애공이 물었어요. 애공이라고 그랬는데 노나라의 마지막 임금님으로 저는 알고 있습니다. 그런데 되게 아주 어려서 임금이 돼서 뭐 아직은 정치를 잘 모르기 때문에 공자님에게 여쭤보신 것 같아요. 그랬을 때 애공의 공을 어떤 직책이니까 뭐 유럽식 그 직책하고는 서로 뭐 안 맞겠지만 공작이라는 듀크를 썼습니다. 그러니까 황제, 임금 다음으로 높은 직책을 듀크라고 합니다. 공작. 또는 조그만한 나라의 군주, 조금 작은 나라의 군주를 듀크라고도 합니다. 그래서 애공 이렇게 썼고요. The Duke 애공이 asked 물었습니다. How, 어떻게 can I make the people follow me? make 만든다, 사람들, 백성을 만든다. 사람을 어떻게 만들겠습니까? 그건 아니죠. 그래서 make, 사람, 뒤에 동사 원형. have, 사람, 목적어, 동사 원형. 자, make나 have 뒤에 사람 또는 목적어가 나오고 그 다음에 동사 원형이 나오는 것, 이 모양을 우리는 사역동사라, 이렇게 예전에도 몇 차례 배웠죠? 사역동사입니다. 뜻은 시키다. make, 시킵니다. The people, 사람들이 follow, 뒤따르다. 누굴 따릅니까? me, 나를. 여기서 나는 장인의 애공이겠고요. 어떻게 하면 백성들이 나를 따르게,
나를 따르게 할 수 있습니까? 이 문장이죠. 자, 어떻게 사람들이 백성들이 나를 따르게 할 수 있을까요? How can I make the people follow me? make 목적어 원형 동사 시키다. How can I make the people follow me? 나왔고요. 그랬더니 the master said 공자님이 말씀하시기를 raise the straight and set them over the dishonest. 자, 요거만 좀 보겠습니다. 자, 고든 사람을 등용하여 그릇된 사람에 의해. 자, 고든 사람, 그릇된 사람. 등용하다라는 말, 이것도 어렵고요. 뭐 백성은 더 피플 금방 봤고요. 자, 고든 사람, 그릇된 사람. 요걸 먼저 봐야겠네요. 그리고 등용하다. 자, 등용하다는 먼저 여기 나왔습니다. raise, raise. 예, raise는 원래 들어올리다 이런 뜻입니다. raise your hands. 그러면 손을 들어 올리시오. raise your right hand. 오른손을 드시오. 들어 올리다. raise. 들어 올리다. 그러니까 뭔가를 위로 세우는 건 다 raise예요. 그러니까 기둥이 넘어져서 기둥을 일으켜 세우다. raise. 회사를 세우다. raise. raise. 즉 들어 올라가는 거. 올라가는 건 다 raise. 그래서 들어 올리다라는 뜻인데 raise 다음에 사람이 나오면 그 사람을 드는 것도 있지만 그 사람을 승진시키다. raise 승진시키다. 여기서 이제 뭐 등용한다를 어떤 사람을 승진시킨다. 승진한다. 진급시킨다 이런 뜻입니다. raise. 자, 어떤 사람을 승진시킵니까? 자, 등용한다를 raise 승진시키다. 이렇게 표현했고요. 그다음에 고든 사람 더 straight. 자, 요 straight가 나왔네요. straight. 글자 그대로 고든. 형용사 고든이 straight입니다. 고든, 반듯한. 자, 그래서 straight, 고든 또는 반듯한. 그런데 더 straight, 더 다음에 형용사가 나온 거예요. 더 형용사, 고든, 똑바른. 고든, 똑바른, 반듯한. 더 straight, 더 다음에 형용사. 그러면 보통명사 말합니다. 대부분 이제 보통명사, 즉 복수의 보통명사. 그래서 전에도 배웠었죠. 더 rich, 부자들. 더 poor, 가난한 사람들. 이게 더 다음에 형용사가 나오면 복수의 보통명사가 된다. 자, 그래서 더 straight 그러면 고든이니까 고든 사람들. 여기서 이제 고든 사람들이라면 성품이 고든, 즉 정직한, 뭐 이런 의미로 쓰이겠죠. 그래서 정직한 사람들, 고든 사람들을 승진시키고 and 그리고 set 놓다 두다. 그 사람들을 여기서 이제 대문 더 straight 고든 사람들을 놓으시오. over 뭐뭐 위에. 어디 위에? over the dishonest. honest는 정직한이니까요. dishonest, 부정직한, 정직하지 않은 이런 의미가 되겠습니다. 정확하게 이게 더 스트레이트 여기에서요. 더 스트레이트가 고든 사람들, 그릇된 사람들. 요 더 스트레이트에 반대되는 표현을 정확하게 쓴다고 그러면, 요거에 정확하게 반대되는 표현을 쓴다 그러면 반듯한, 고든이니까요. 고든의 반대말, 즉 구부러진, 구분이라는 단어가 바로 쿠룩입니다. 쿠룩. 팔꿈치의 안쪽 구부러지는 여기가 쿠룩입니다. 쿠룩. 여기가 쿠룩입니다. 쿠룩. 자, 그래서 쿠룩. 요 쿠룩은 이제 굽다, 구부러지다 이런 뜻입니다. 굽다, 구부러지다. 그런데 쿠룩에 ed를 붙이면요, 쿠룩트 그러면 구부러진, 즉 구분. 쿠룩이 굽다, 구부러지다. 쿠룩트, 구부러진. 외국도 이 사람들도 뭔가 좀 구부러졌다는 것은 좀 별로 좋지 않았나 봐요. 그래서 쿠룩트 하게 되면 구부러진이라는 뜻도 있지만 부정직한이라는 뜻이 있습니다. 그래서 더 스트레이트, 더 플러스 형용사로 해가지고 복수명사를 만들었죠. 그러니까 똑같이 더
쿠룩트를 쓰면 더 스트레이트하고 정확하게 반대되는 표현입니다. 그러면 구부러진 사람들, 즉 부정직한 사람들 이 뜻입니다. 그래서 이 자리에는 원래는 더 스트레이트의 반대말 더 쿠룩트를 쓰면 좋은데 이 단어가 조금 어려워서 제가 아니스트가 정직한이니까 디스아니스트 부정직한 예, 더 쿠룩트를 부정직한 더 디스아니스트로 제가 써봤습니다. 그래서 부정직한 사람들, 정직한 사람을 레이즈 승진시켜서 부정직한 사람들 댐 위에다가 놓으면 그러면 the people 사람들이 will follow you 당신을 따를 것입니다. 이렇게 나와있죠. 언뜻 보면 당연한 얘기 같은데요. 임금님이 야, 부정직하다고 느껴지는 사람이면은 내쳐야 되는 거 아닌가? 예, 이렇게 생각할 수 있죠. 당연히 그래야지 사람들이 따르는 건데 왜 그 사람은 놔두고 정직한 사람을 위에 놔둬? 정직한 사람은 놔두고 부정직한 사람들을 내쳐야지, 해고를 해야지 이렇게 말할 수 있는데요. 이때 이제 시대상이 애공은 힘이 없고 예, 사만이라고 해가지고 다른 일단 임금님의 신하에 해당되는 예, 먼저 왕족인데요. 그 왕족들이 예, 힘이 막강했죠. 그러니까 예, 부정직하다고 해서 이 애공이 마음대로 내치거나 그럴 수 있는 상황은 아니었죠. 그래서 예, 공자님이 예, 차라리 성품이 고든 사람을 더 위에다가 놓으시오. 그러니까 노는 이제 나중에 또 보면 이런 얘기 나옵니다. 고든 사람을 예, 그릇된 사람 위에다가 놓으면 밑에 사람도 저절로 예, 따라서 고든 사람이 된다. 이런 내용이 또 나중에 논에 또 나옵니다. 자, 이 문장 빠르게 다시 한번 보겠습니다. The Duke의 애공이 asked 물었습니다. How can I make the people follow me? 어떻게 하면 백성들이 나를 따르게 만들 수 있을까요? 그랬더니 공자님이 말을 하죠. Raise, 승진을 시키시오. The straight, 고든 사람들. straight는 고든, 똑바른. 더 형용사, 고든 사람들을 승진시키고 and set, 그리고 놓으시오. 고든 사람들을 over the dishonest, 부정직한 사람들 위에 놓으시오. and 그러면 the people, 사람들이 will follow you, 당신을 따를 것이요. 자, 다음 넘어가 보겠습니다. 그릇된 사람을 등용하여 고든 사람이 위에 쓰면 백성들은 따르지 않습니다. 예, 보겠습니다. raise, 승진시키다 the dishonest, 부정직한 사람들을 승진시켜가지고 set them, 그리고 그들을 둡니다. dishonest한 사람들을 over the straight, 고든 사람들 위에다 놓으면 그러면 the people, 사람들이 will not follow you, 사람들이 당신을 따르지 않을 것이요 라고 이렇게 충고를 해줬네요. 자, 이제 원어민 발음 듣기로 들어가야 되는데요. 금방 한번 쭉 봤고 어려운 단어는 일단 요거가 되겠습니다. 듀크, 공작. 그리고 follow, 따르다, 뒤따르다. 그리고 raise, 들어올리다, 승진시키다, 진급시키다. the straight, 요 놈이 중요하죠. the straight, 고든 사람들. set 놓다, the dishonest, 부정직한 사람들, 정직하지 않은 사람들, 이렇게 요 단어들만 하면 나머지는 똑같은 말이 반복되기 때문에 어려운 얘기가 없었습니다. 자, 원어민 발음 3번 들어보겠습니다. The Duke A asked, How can I make the people follow me? The master said, Raise the straight and set them over the dishonest, and the people will follow you. Raise the dishonest and set them over the straight, and the people will not follow you. The Duke A asked, How can I make the people follow me? The master said, Raise the straight and set them over the dishonest, and the people will follow you. Raise the dishonest and set them over the straight, and the people will not follow you. The Duke A asked, How can I make the people follow me?
The master said, raise the straight and set them over the dishonest, and the people will follow you. Raise the dishonest and set them over the straight, and the people will not follow you. 자, 이어서 위정 22장 보겠습니다. 공자님 말씀하시기를 사람에게 신의가 없으면 그 쓸모를 알 수가 없다. 사람에게 신의, 여기서 제일 지금 강조하는 내용 나왔네요. 신의. 사람에게 신의가 없으면 쓸모를 알 수가 없다. 쓸모가 없다 그런 얘기죠. 그 큰 수레나 작은 수레에 멍에를 고정하는 쐐기가 없다면 그것을 어떻게 가게 하겠는가? 한마디로 신의는 곧 쐐기와 같은 것이다. 마차, 수레, 말이나 소가 끄는 마차나 수레는 말과 또는 소와 마차를 연결해주는 그 부위가 있어야 될 거 아니겠습니까? 그 연결해주는 그 중간 부분, 그것을 쐐기로 표현했고요. 사람에게서는 사람과 사람 또는 사람과 어떤 조직, 회사를 서로 연결해주는 그 중간 매개물은 바로 신이다. 예, 마차가 가게 해주는 그 중간 매개물이다 라는 뜻이고, 사람과 사람 사이에 신의가 없으면 어떻게 그 두 사람의 관계가 계속 이어지겠는가 라는 아주 중요한 내용을 이렇게 마차를 빗대어서 하셨네요. 자, 같이 한번 보겠습니다. The master said, 공자님이 말하기를 I can't find, 나는 찾을 수가 없구나. The possibility, 바로 저 시간에 나왔습니다. possible, 뜻이 가능한, possible, 그 명사 possibility, 가능성. 나는 그 가능성을, 여기서 이제 쓸모를 알 수가 없다, 쓸모라는 표현을 썼는데요. 뭐 사람을 쓸모가 있다 없다라는 표현을 영어로 지금 표현하기 위해서 생각을 해보니까 요 가능성, 그 사람의 장래성, 가능성. 특히 이제 우리가 잉글리시 논어니까요. 영어를 청소년에게 가르친다면 그 미래에 그 사람의 어떤 미래를 나타내는 가능성, 요것이 더 좋을 것 같아가지고 제가 쓸모를 possibility로 제가 써봤습니다. I can find the possibility. 나는 가능성 of a person, 어떤 사람의 가능성을 찾을 수가 없다. 그런데 그 사람은 어떤 사람입니까? who, 관계되면서 who, 이런 사람은 렉은 부족하다, 없다라고 그랬죠? trustworthiness, 단어가 좀 길입니다만 이것만 알면 일단은 다 해석이 됩니다. 자, 트러스트, 신뢰. 다시요. 트러스트, 신뢰. 트러스트워디. 이렇게 한번 써보겠습니다. 다시요. 트러스트가 신뢰라고 그랬고요. 워드는 같은데요. 워디가 나오면 뭐뭐 할 만한. 그러니까 트러스트워디, 믿을 만한, 신뢰할 만한. 자, 트러스트워디, 믿을 만한, 신뢰할 만한. 그래서 Y가 I로 바뀌고 NESS, 즉 NESS가 붙은 명사. 그러니까 trustworthy, 신뢰. 글자 그대로 trust하고 trustworthiness는 비슷한 말입니다. 신의, 여기서 한다 그러면 그냥 신의 말이 좀 어려우니까 신용 이렇게 써도 관계가 없고요. 신용, 신뢰 다 똑같은 뜻입니다. 자, 신의, 신용, 신뢰. 신용이, 신뢰가 부족한, 없는 그런 사람에게서 어떤 가능성을 나는 찾을 수가 없다. 이렇게 나왔죠. 그것을 이제 빗대어서 여기에 뭐 큰 마차, 작은 마차 뭐 이런 식으로 쭉 나오는데요. 요건 중요한 게 아니고 어떤 그 마차를 이제 빗대어서 하는 얘기니까 내용을 좀 줄여서 얘기를 해보겠습니다. 수레에 멍에를 고정하는 쐐기, 웨지. 제가 이거 이제 잉글리시 논어를 쓰면서 무척 이제 고민을 할 때 가급적이면 중학교 수준의 영단어, 고등학교 수준은 거의 안 나옵니다. 중학교 수준의 영단어로 문장을 만들려고 노력을 하는데 뭐 이런 경우 어쩔 수 없이 웨지 정도만이 고등학교 수준의 단어가 되겠습니다. 나머지 단어들은요 중학생이면 다 아는
중학교생 정도 수준이면 다 아는 그런 쉬운 단어들로 웬만한 문장을 만들고 있습니다. 자, 그래서 볼까요? When a wedge, 쐐기가 is missing, missing 없는, 분실된이니까 없는. 쐐기가 없어요. From a wagon, 마차. 여기는 이제 수레라고 그랬으니까요. 뭐 꼭 수레를 난 써야 된다 그러면 카트. 요새 뭐 마트에 가서 짐 실을 때 쓰는 그 카트가 원래는 수레입니다. 예, 그랬을 때 웨건은 마차, 카트는 수레. 아무거나 상관없고요. 여기서는 단순히 이제 비유를 하자는 거니까 이게 뭐 큰 마차, 작은 마차, 이거 뭐 요런 단어, 요 한자, 요거 뭐냐, 요거 여기서는 그게 따질 필요가 없죠. 연결해주는 어떤 중요한 고리만 한다는 그런 뜻만 알면 되니까요. 그래서 쐐기라고 그냥 웨지, 쐐기라고 요 단어로 넘어가고요. 수레 또는 마차에 쐐기가 없어진 쐐기가 없다면 어떻게 how can 있고 어떻게 마차가 그 갈 수 있겠는가? 예, 그래서 사람과 사람을 즉 말과 마차를 수레를 연결해 주는 것은 웨지, 쐐기인데 그것이 없다면 즉 사람과 사람을 연결해 주는 것은 쉰형인데 그것이 없다면 어떻게 그 사이가 갈 수 있는가? 즉 지속될 수 있겠는가? 사람과의 관계에서는 신의가 있어야 된다. 그 신의 trustworthiness 이 단어로 우리가 가장 중요한 핵심 단어가 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 위정 22장의 문장을 쭉 한번 같이 봤는데요. 여기까지만 하고 시간 관계상 요 원어민 듣는 것은 아무래도 다음 시간에 해야 될 것 같습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.